হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे না তো কেমন আছো? ভালো আছো তো? অবশ্যই আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে শুরু করা যাক ডিফিনাইট ইন্টিগ্রালে যে প্রপার্টিগুলো আছে প্রপার্টিগুলোর উপর অ্যাপ্লাই করে যেই মেন্স ডাব্লিউবি যেই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করবে, প্রপার্টিগুলো কেন হয় ফার্স্ট আমি এক্সপ্লেন করব, আর তারপর প্রপার্টিগুলোকে অ্যাপ্লাই করে তুমি যেই প্রবলেমগুলোকে ইজিতে তাড়াতাড়ি কীভাবে সলভ করবে। তো চলো শুরু করা যাক ডিফিনাইট ইন্টিগ্রাল প্রপার্টি 1 সাথে সাথে যেই প্রবলেম। ঠিক আছে, চলো শুরু করা। जस्ट टुडे वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टी एंड इसके साथ साथ যেই প্রবলেম এর উপরে যেইতে কিভাবে এসছে। ঠিক আছে, তো চলো দেখা যাক এই যে প্রপার্টিটা আমরা দিয়েছি। তো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু প্রুভ দিস। ওকে, তো লেটস স্টার্ট। দেখো দিস ইকুয়ালস টু দিস, হাউ? সো লেট আস কনসিডার a plus b minus x equals to z. Okay, then you take the derivative in both sides. So a b are constant, so बच्चों 0 0 minus x, derivative of minus x minus dx equals to dz. Okay, just I am taking the derivative both sides. Okay, that implies dx equals to minus dz. ठीक है? अच्छा, then so now can I write this? Okay, here lower limit is a. Oh ho ho, lower limit you just put here. You just put here x equals to a. So what would you get? तो बच्चों देखिए z की वैल्यू क्या आ रहा है? b. और if I put b, so I am getting a. f of z equals to dz. और देखिए dx equals to minus dz, मतलब क्या है? ফার্স্ট একটা মাইনাস চলে এসছে, মাইনাস, বিকজ dx equals to minus dz, you just put in that place minus dz, so minus. You know that, can I write this a to b, since here minus f of z dz, clear? মাইনাস যদি থাকে তুমি কি করতে পারো, আপার লিমিট লোয়ার লিমিটটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে দিতে পারো। ওকে, জাস্ট মাইনাস আছে, তাহলে আমি আপার লিমিট লোয়ার লিমিটটাকে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি অবভিয়াসলি। तो a to b f of z dx. So देखिए बच्चों, a to b f of x dx, variable doesn't matter on the variable. Okay, you can write here x or z or t, whatever may be बच्चों. You just think that whether the lower limit upper limits are fixed or not, same or not. Here a to b f of x dx जो a to b f of z dz same same. Okay, so therefore I can write this a to b f of x dx equals to a to b f of a plus b minus x dx. Okay, clear? तो देखो we know that a to b f of x dx equals to a to b f of a plus b minus x dx. Okay, so can I write this? If I put 0, so what would you get? Just you think that 0 to b, if I put a equals to 0, what shall I get? So क्या हम a है b minus x dx, ठीक है? So suppose 0 to b f of x dx है, और you can write 0 to b f of b minus x dx. How? You know that this is true, then you just put lower limit equals to 0. So what would you get? तो बच्चों 0 to b f of x dx equals to 0 to b f of b minus x dx. Clear? ठीक है, तो just you write here. Okay, now তো দেখা যাক এর উপরে কেমন করে প্রবলেম হয়। প্রবলেম নাম্বার 1। তো চলো দেখ,
0 to pi by 2 sine square x dx. First problem, 0 to pi by 2 sine square x dx. একটা কথা মাথায় রাখুন, সেটা হচ্ছে 0 to something দিলেই most of the case just you apply this property. Most of the case definite, to solve the definite problem, suppose 0 to something, most of the case you just apply this property. I think you can solve the definite integral. Okay, so देखो, let us consider I equals to this. Okay, that imply just you apply this property to apply মানে you just put x equals to, x की जगह पे क्या लिखना चाहिए, x एর জায়গায় just you put pi by 2 minus x. Okay, 0 to pi by 2 sine square x এর জায়গায় just you replace pi by 2 minus x dx. Clear? Equals to 0 to pi by 2 cos square x dx. Okay, so I equals to this, I equals to this also. So you just add left hand if I add I 2i, and left hand 0 to pi by 2 sin square x, 0 to pi by 2 cos square x. तो क्या होगा, 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x dx. क्या 0 to pi by 2 dx क्यों, sin square x plus cos square x equals to 1, 0 to pi by 2 dx. और क्या होगा, dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, 0 to pi by 2, मतलब pi by 2 आंसर आ रहा है 2i की वैल्यू. देखो 2i equals to what am I getting, 2i equals to pi by 2. तो बच्चों 2i equals to pi by 2, that imply I equals to pi by 4. Clear? তো যখনই দেখবে যে কোনো ডেফিনাইট ইন্টিগ্রালে 0 to a সামথিং, তখন মোস্ট অফ দ্য কেস ইউ জাস্ট অ্যাপ্লাই দিস প্রপার্টি. ওকে, তো দেখো আরো একটা প্রবলেম, 0 to pi by 2, 0 to something, you just apply that property. You just let us consider I equals to this. So I equals to 0 to pi by 2 sin cube x, x এর জায়গায় কি লিখবো, pi by 2 minus x. ক্লিয়ার? কারণ ফাংশনটা কি ছিল, আমরা f of x এর জায়গায় f of a minus x, এখানে a pi by 2, so sin cube pi by 2 minus x. ওকে, ডিনোমিনেটরে sin cube pi by 2 minus x plus cos cube pi by 2 minus x dx equals to 0 to pi by 2 cos cube x dx by cos cube x plus sin cube x. देखो cos cube x dx by cos cube x plus sin cube x. Okay, now you add this equals I equals to this, I equals to also this. You just add left hand if I add I 2i, or right hand just you think that pi by 2, if I add, what am I getting, you are getting it's sin cube x plus cos cube x, sin cube x plus cos cube x. I think this is correct. Okay, so just you add, if a denominator same, so just if I add, so I am getting sin cube x plus cos cube x by sin cube x plus cos cube x. Okay, और इसके बाद 0 to pi by 2, देखो এটা just cancel, मतलब dx. ओके, तो क्या आ रहा है, 0 to pi by 2 minus 0, upper limit if I just put pi by 2 minus 0, मतलब pi by 2 आ रहा है.
তো 2i ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, i ইকুয়ালস টু পাই বাই 4। ক্লিয়ার? 2i ইকুয়ালস টু পাই বাই 2, i ইকুয়ালস টু পাই বাই 4। দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, ধরো সাইন টু দি পাওয়ার 3/2 x বাই cos টু সাইন টু দি পাওয়ার 3/2 x প্লাস cos টু দি পাওয়ার 3/2 ধরো তুমি ধরলে। এতে এরকম ফরম্যাট হলে তুমি দেখেই বলে দিতে পারো আনসার কি হবে। আনসার কি হবে? i ইকুয়ালস টু আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট বাই 2 ইকুয়ালস টু পাই বাই 4। কেন? কেন? আসলে একটা জিনিস দেখো, 0 টু পাই বাই 2, পাই বাই 2 চেঞ্জে কি হবে? সাইন কিউব আছে তলায় সাইন টু দি পাওয়ার 3/2 cos টু দি পাওয়ার 3/2x। ওকে, ওপরে কি আছে? সাইন টু দি পাওয়ার 3/2x। দেখো আমি যদি পাই বাই 2 জাস্ট চেঞ্জ করি তাহলে এটা cos কিউব আসবে। মানে ডিনোমিনেটরে যা দেওয়া আছে, ধরো ডিনোমিনেটরে এ বি, ওপরে এ, বিটার অভাব, বিটা পাই বাই 2 মাইনাস এক্স করলে চলে আসছে। তো সেই কারণে এইরকম যখনই ফরম্যাট তুমি দেখছো, পাওয়ার যা খুশি দিক, যে ডিনোমিনেটরে যা আছে তার একটা পার্ট দেওয়া আছে ওপরে, এবং একটা পার্টকে আমি পাই বাই 2 মাইনাস এক্স চেঞ্জ করলে আরেকটা পার্ট চলে আসবে। যেমন এখানে সাইন আছে, কস আছে, ওপরে শুধু সাইন আছে, সাইনটাকে জাস্ট চেঞ্জ করলে তো কস আসবে। তার মানে ডিনোমিনেটর তখন ফুলফিল হয়ে যাবে, ডিনোমিনেটরে যা আছে নিউমিনেটরে তখন চলে আসছে। ঠিক এই যে ফরম্যাটগুলো, যেমন তোমাকে যদি বলি i ইকুয়ালস টু 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার সাপোজ 5x dx বাই সাইন টু দি পাওয়ার 5x প্লাস cos টু দি পাওয়ার 5x, যদি এরকম ফরম্যাট থাকে সেটাও বলে দিতে পারো একবারে। আনসার কত? পাই বাই 4। কিভাবে আসছে? পাই বাই 2 মাইনাস 0/2। এটা শর্টকাট ট্রিক্স। তুমি শুধু লক্ষ্য করো যে ডিনোমিনেটরে যা আছে, নিউমিনেটরটা দেখো সাইন টু দি পাওয়ার 5x প্লাস cos টু দি পাওয়ার 5x, নিউমিনেটরে শুধু সাইনটা আছে, এবং পাই বাই 2 মাইনাস এক্স করলে তো cos নেক্সট পার্টটা চলে আসবে। তো সেই কারণে আমরা এরকম ফরম্যাট দেখলেই আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট বাই 2 করে দিলে আনসার ডান। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? আচ্ছা, যেই 2003-তে এই প্রবলেমটা এসছে, ইম্পর্টেন্ট একটা প্রবলেম, 0 টু 1 x ইন্টু 1 মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n dx। দেখো মোস্ট প্রবলি কেসে, মোস্ট অফ দ্য কেস 0 টু 1, 0 টু সামথিং যদি কিছু থাকে, আমরা ওই প্রপার্টিটাই অ্যাপ্লাই করব। ইউ জাস্ট অ্যাপ্লাই দ্যাট প্রপার্টি, 0 টু a f of x dx equals to 0 টু a f of a minus x dx। এখন তুমি বলবে স্যার কেন আপনি ভাবছেন? একটু ভেবে দেখো, এখানেও একটা সিমেট্রিক ব্যাপার আছে। কিরকম? দেখো এক্স এর জায়গায় যদি 1 মাইনাস এক্স লিখি তাহলে এইটা এখানে আসবে। 1 মাইনাস এক্স এর জায়গায় যদি তুমি 1 মাইনাস এক্স এর জায়গায় এইখানে এক্স এর জায়গায় তুমি 1 মাইনাস এক্স লিখো, দেখো এক্স আসছে। অর্থাৎ আমি যদি a মাইনাস এক্স ওই প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো 1 মাইনাস এক্স, এক্স এর জায়গায় 1 মাইনাস এক্স হচ্ছে, আর 1 মাইনাস এক্স এর জায়গায় এক্স আসছে, ইন্টারচেঞ্জ করছে। ওকে, ঠিক আছে? তো চলো, let us consider I applying that property। যদি প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করো তাহলে কি হবে? x এর জায়গায় a মাইনাস এক্স, মানে এখানে আপার লিমিট হচ্ছে 1, তো 1 মাইনাস এক্স, 1 মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n dx। ক্লিয়ার? 0 টু 1 1 মাইনাস এক্স, x টু দি পাওয়ার n dx, 0 to 1 x to the power n dx minus 0 to 1 x to the power n plus 1 dx। তো এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে n plus 1 by 2, সরি, by n plus 1, 0 to 1 minus x to the power n plus 1 by n plus 1 plus 1 2, 0 to 1। তো যদি ফেলো তাহলে কি আসছে? 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2। দেখো দিস ইজ দ্য আনসার। ওকে, দিস ইজ দ্য আনসার। আচ্ছা, ফার্স্ট এটা আগে ভাবো প্রথমে, x ইন্টু 1 মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার n। দেখো হোল টু দি পাওয়ার n করলে বাইনোমিয়াল আবার এক্সপ্যান্ড করতে হবে। নিশ্চয়ই তোমাকে এটা ভাবতে হবে, এটা যেইতে দিয়েছে বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশন করলে তো ভয়ঙ্কর বড় হবে। নিশ্চয়ই ওইভাবে নয়। ও, তাহলে ইউ জাস্ট অ্যাপ্লাই ডেফিনাইট প্রপার্টি। ডেফিনাইটের প্রপার্টি কি ছিল? 0 টু a থাকলে কি হয়? তো জাস্ট সেটার কথা একটু ভাবো, তাহলে ভাবলেই তুমি অ্যাপ্লাই করো, দেখো আনসার ডান। ওকে,
ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। জাস্ট ইউ থিঙ্ক কোন প্রপার্টিটা ইউজ করবো, একটু ভেবে দেখো, একটু সিমেট্রিসিটি আছে। দেখো ডিনোমিনেটরে √9 - x প্লাস √x আছে, ওপরে একটা পার্ট দেওয়া আছে, নিশ্চয়ই আরেকটা পার্ট যদি এনি হাউ আসে তাহলে অবভিয়াসলি তুমি অ্যাড আপ করলে কেটে চলে যাবে, dx শুধু x আসবে ইন্টিগ্রেশন। কি বললাম বুঝে গেল? দেখো তুমি √x এখানে আছে, তলায় √9 - x প্লাস √x, তো রুটে ডিনোমিনেটরে একটা পার্ট আছে। এবার যদি তুমি 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 কি অ্যাপ্লাই করো, যদি ডেফিনাইট এই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আমি এই পার্টটা পাচ্ছি? এটা জাস্ট ভাবো, কি প্রপার্টি? a to b f of x dx equals to a to b f of a plus b minus x। দেখো a plus b minus x করলে 9 - x হচ্ছে না, 9 - x হচ্ছে না, তো সেই কারণে আমি জাস্ট ওই প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করব, দেখো কি হয়। So let us consider I equals to this. That imply applying that property. क्या है property? x एর জায়গায় কি লিখবো? a plus b मतलब 6 plus 3 minus x by 9 minus x এর জায়গায় a plus b আপার লিমিট লোয়ার লিমিট দুটো সাম করে নাও, সাম করলে কি হয়? 6 plus 3 minus 6 plus 3 minus x root over x এর জায়গায় 6 plus 3 minus x, ক্লিয়ার? dx। তো দেখো 9 minus x dx, তো দেখো 3 to 6 root over 9 minus x dx root 9 root x 9 minus x dx, ঠিক আছে? 3 to 6 root over 9 minus x dx by root over x plus root 9 minus x। I equals to this and also I equals to this। দেখো ডিনোমিনেটরে যে দুটো পার্ট আছে তার একটা পার্ট দিয়েছিল, তুমি দেখো ওই প্রপার্টি অ্যাপ্লাই করলে আরেকটা পার্ট আসছে কিনা, মাইন্ড ইট। তবে অ্যাড করলে তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, হয়তো 1 আসবে। তো চলো লেফট হ্যান্ড জাস্ট I equals to this, I equals to this, you add। So 2i equals to I add 2i or 3 to 6 root x plus root 9 minus x by root x plus root 9 minus x dx, clear? 3 to 6 dx, dx এর integration of dx 3 to 6 minus 3 equals to 3, 2i equals to 3, 2i equals to 3, that imply I equals to 3 by 2, 2i equals to 3, so I equals to 3 by 2। क्या बहुत इजी है ना? সত্যি খুব ইজি, সো ইজি প্রপার্টি। তুমি এই প্রপার্টিটাকে জাস্ট একটু ইউজ করো, ভাবনা চিন্তা করো যে যেখানে প্রপার্টিটা ইউজ করলে যেন ডিনোমিনেটরে যে পার্টটা আছে যেন কি হয়, একটা পার্ট দেওয়া আছে আর একটা পার্ট চলে আসে, তাহলে তো অ্যাড করলে ডিনোমিনেটর নিউ এটা সেম হয়ে যাবে, ক্যান্সেল করলে 1, তাহলে ইন্টিগ্রেশন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো চলো আজকের এখানেই শেষ। তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, প্লিজ কাম অন জয়েন উইথ মি। নেক্সট লেকচার আবার আসবে, যেই প্রিপারেশন চলছে তোমরা সবাইকে ইনফর্ম করো। ভালো থেকো, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও, বেস্ট অফ লাক।